सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, तुहाडा मेरे चैनल उपर स्वागत है। अज की इस वीडियो विच करांगे CBSE बोर्ड की 10th क्लास की पंजाबी का साहित्यिक रंग भाग 2 का एक पाठ ईयरफोन। बच्चों, ईयरफोन बारे तो तुसीं सुनिया होएगा, एक छोटा जिहा स्पीकर जिसनों असीं कन्नां दे विच लगाउंदे हां। तो चलो इस पाठ नूं पढ़दे हां अते देखदे हां कि इस पाठ का नाम ईयरफोन क्यों रखा गया। पाठ शुरू करते हाँ। बेटा हुण तां ईयरफोन छड्ड दिओ, बहुत हो गया, 2 घंटे हो गए ने गाने सुनदे नूं, हुण मन भी भर गया होवेगा। मीनाक्षी दी मम्मी ने कोल आके कहा, मम्मी तुसीं तां हर वेले टोकदे रहिंदे हो, सवेर तो दोपहर तक स्कूल दी पढ़ाई करके थक जांदी हाँ, हुण जेकर मैं गाने ना सुना तां होर की करां, कोई है भी नहीं जिस नाल मैं कोई गेम खेड सकां। मीनाक्षी ने मत्थे वट पाउंदियां कहा, मत्थे वट पाउणे मतलब गुस्से दे नाल। मेरा मतलब है बहुती देर गाने नहीं सुनीदे, तू अखबार पढ़दी है ते टीवी देखदी है ना, की दसदे ने वो कदे सोचिया है आ मैं तेरे नाल कैरम बोर्ड खेडदी हाँ। मीनाक्षी दी मम्मी निशा ने उसनूं पलोसदियां कहा, पलोसदियां मतलब प्यार करदियां। माँ धी नूं कैरम बोर्ड खेडदियां अजे 10 कुछ मिनट ही होए सन कि उसके घर की घंटी वजी। घर की घंटी वजी मतलब घर की डोल बैल वजी। मीनाक्षी की मम्मी ने वेख्या कि उसकी सहेली पूनम उसनों मिलन आई है। मीनाक्षी ने उसनों ड्राइंग रूम विच बिठाया अते आप चाह बनाउण चली गई। उधर मीनाक्षी नूं ईयरफोन ते गाने सुनने का मौका मिल गया। निशा अते पूनम चाह दीआं चुस्कियां दे नाल गल्लां भी कर रहीआं सन। चाह दीआं चुस्कियां मतलब चाह दे घुट भरदिआं। निशा ने पूनम कोल ईयरफोन की गल करदिआं गल छेड़ी कि उसकी बेटी मीनाक्षी सारा दिन ईयरफोन का खैड़ा नहीं छड्डदी। अग्गों पूनम ने अपने बेटे बारे दस्सिया कि वह भी सारा दिन ईयरफोन नूं चिंबड़िया रहिंदा है। चिंबड़िया रहना मतलब जुड़े रहना। अद्धे को घंटे बाद ज्यों ही पूनम निशा दे घरों निकली तो उस समय मीनाक्षी के पापा घर आ गए। उन्होंने अंदर जाके वेख्या कि मीनाक्षी ईयरफोन लगा के अखां बंद करके किवें मस्ती विच झूम रही है। मीनाक्षी के पापा चुपचाप कुर्सी ते बैठ के सब कुछ वेखते रहे। 5 कुछ मिनट बाद जदों मीनाक्षी ने अखां खोलियां तो वह अपने पापा नूं सामने कुर्सी ते बैठिया वेख के चौंक गई मतलब हैरान हो गई। पापा तुसी कदों आए, मैनूं पता ही नहीं लग्या, मीनाक्षी ने हैरानी नाल कहा। थोड़ा ही समा होया है आया नूं, माफ़ करना पापा, मैं तुहानूं वेख्या ही नहीं, तां ही दुनिया जहान तो बेखबर सी, पापा ने व्यंग कसिया। मतलब कि पापा ने प्यार दे नाल एक गल कीती कि तू तां ही दुनिया जहान तो बेखबर मीनस कि उस टाइम ये गल कहंदे कि जो किसी दे कोल कोई भी काम होई जा रहा होवे लेकिन उस बंदे नूं पता ही ना होवे कि उसके आसे पासे की हो रहा है। वेखो बेटा, सारा दिन ईयरफोन कन्नां ते नहीं लाउणा चाहिदा, इसलिए इस नाल सुनन शक्ति कमज़ोर हुंदी है, नाले अजे तेरी उम्र ही की है, मीनाक्षी के पापा ने प्यार नाल समझाया। सॉरी पापा, मैं अग्गों तुहाड़ियां कईयां गल्लां दा ध्यान रखूँगी, मीनाक्षी ने हलीमी नाल कहा। हलीमी मतलब निमरता दे नाल। मीनाक्षी के मम्मी पापा उसके ईयरफोन की वरतों प्रति बहुत परेशान सन। उन्होंने कई बार गुस्से नाल कह के भी वेख लिया, परंतु एक अद्धा दिन ही मीनाक्षी ते असर हुंदा सी, मगरों फिर वही हाल हो जाता सी। मीनाक्षी 12वीं जमात विच पढ़दी सी, इस करके उसनूं प्यार नाल समझाउणा ही ठीक सी। मीनाक्षी पढ़ाई विच बहुत हुशियार सी, वो हर बार पहले नंबर ते आउंदी सी। मीनाक्षी दे सालाना पेपर भी आ गए, पर उसते ईयरफोन का भूत सवार सी। भूत सवार होना मतलब किसी गल दे पिछे पै ही जाना। अद्धी रात तक ईयरफोन लगा के गाने सुनती रहंदी सी। जद कदे उसके मम्मी पापा सामने आ जाते वो ईयरफोन हटा लैंदी। उन्हां दे जान मगरों फिर ईयरफोन कन्नां ते धर लैंदी मतलब कन्नां ते लगा लैंदी। पेपर खत्म होने मगरों मीनाक्षी अपनी भूआ दे घर चली गई।
ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਏਅਰਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਭੂਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਏ। ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਫੋਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਅਰਫੋਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਫਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿਫਟ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਏਅਰਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਏਅਰਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਏਅਰਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਏ। ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੀਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੀਕ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸਦੇ ਏਅਰਫੋਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਅਰਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਝੂਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਏਅਰਫੋਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ। ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏਅਰਫੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਈਅਰਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।